Hello students, welcome back to our SPSPM's YouTube channel. Myself Srimati Pawar MY, Assistant Teacher from Shravanlal Modi Vidyalaya. Today's lecture topic is 9th Standard English Lesson 1.4 The Story of Tea, Part 1st. Part 1st 1.4 The Story of Tea. The chapter talk about the most beloved beverage around the world, that is tea. It mentions the history of tea, its types, and its chemical properties. The story of tea. Let us begin with the questions. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day. It has a refreshing astringent flavor. It is actually made by brewing, that is by infusing in a boiling water the leaves and shoots of plants whose botanical name is the Camellia sinensis. The leaves are at first dried, curved, processed before they are packed and sold to us. बघा या पाठामध्ये जगातील सर्वात लोकप्रिय असलेले जे पेय आहे म्हणजे चहा याविषयीचा हा आहे. चहाचा इतिहास, त्याचे प्रकार, त्यामधील असलेले रसायने यांची छान माहिती या लेसन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर चला मग या लेसनची सुरुवात एका प्रश्नाने केलेली आहे. पाण्याखालोखाल सर्वत्र सर्वात जास्त पिले जाणारे पेय कोणते आहे? त्याचे नाव सांगा पाहू. तर सगळ्यांना कदाचित याचे उत्तर मिळाले असतील की जगातील सर्वात लोकप्रिय असे पेय म्हणजे ताजा सुगंधी असा चहा, ज्याचा आस्वाद घेऊन आपल्याला आपल्या दिवसाची सुरुवात करायला लोकांना आवडते. चहाला अतिशय उत्साहवर्धक आणि कडक असा स्वाद असतो. खरे म्हणजे कॅमेलिया सिनेन्सिस या बोटॅनिकल या शास्त्रीय नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चहाच्या झुडपाची जी पाने आहे आणि कोंब आहे ती पाण्यात उकळली जातात आणि उकळल्यानंतर गाळून हा चहा तयार केला जातो. चहाची पाने सर्वप्रथम वाळवली जातात, नंतर ती स्वच्छ केली जातात आणि मग त्याच्यावर प्रक्रिया करून ती नीट हवाबंद करून आपल्यापर्यंत ही चहा विकली जाते. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climates. Tea plants require at least 100 and 125 centimeters of rainfall a year and prefer acidic soil. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevations of up to 1,500 meters. It is said that the tea plants grow slowly and acquires a richer flavor at this height. That means it is grown in tropical and subtropical climates and requires at least 100 and 125 centimeters of rainfall a year. The tea gardens acquire a richer flavors when grow at heights of about 1,500 meters. Camellia sinensis ही उष्ण आणि समशीतोष्ण कटिबंधात उगवणारी एक सदाहरित वनस्पती आहे. चहाच्या झुडपाला वर्षातून कमीत कमी 100 आणि 125 सेंटीमीटरचा पाऊस लागतो आणि त्याला रुजवण्यासाठी आम्लता देखील असलेली जी माती असते या मातीचीही आवश्यकता असते. जगातील कित्येक सर्वोत्तम चहाचे जे मळे आहे ते 1500 मीटर उंचीवर डोंगर उतारावर बसलेले असतात. असे म्हणतात की चहाच्या वनस्पतीची वाढ ही मंद गतीने होत असते आणि या उंचीवर त्याचा स्वाद आणि सुगंध अधिक होत असतो. When the plants mature, only the top 1 and 2 inches of the plants are picked. These buds and leaves are called fleshes. A new flesh appears on the plants every 7 to 10 days during the peak growing season. Left to grow on its own, the tea plants may actually grow into a small tree. But in all tea gardens,
The plants are pruned and kept at heights of about 3 feet, means waist high, to enable easy plucking of the leaves. मग या चहाच्या वनस्पतीची ज्यावेळेस वाढ पूर्ण होते त्यावेळेस फक्त तिच्या टोकाकडील 1 ते 2 इंचाचा जो भाग आहे तो खुडला जातो. या कळ्या आणि पानांना कोवळी पालवी असे म्हटले जाते. मग ज्यावेळेस ही पानं खुडली जातात अशा या सुगीच्या मोसमामध्ये दर 7 ते 10 दिवसांनी अशी नवीन पालवी फुटत असते. या वनस्पतीला जर आपण नैसर्गिकरित्या वाढू दिलं तर चहाचे झुडूप हे एका छोट्या झाडा एवढे मोठे आणि उंच होऊ शकते. परंतु सगळे चहाचे जे मळे आहेत त्या मळ्यात झुडपांना अगोदरच छाटून साधारण 3 फुटापर्यंत त्यांची उंची ठेवली जाते, जी की साधारणतः कमरे एवढी येते, ज्यामुळे चहाची पाने खुडणे हे सोपे जाते. The teas peepal are usually classified according to their leaf size. Accordingly, we have first Assam type of tea characterized by the largest leaf, second China type characterized by the smallest leaf, and third Cambodian characterized by leaves of intermediate size. आपण जो चहा विकत घेतो त्याची सर्वसाधारणपणे त्याच्या पानांच्या आकाराप्रमाणे विभागणी केली जाते. त्यानुसार सर्वात जी मोठी पाने असणारा सगळ्यात पहिला आहे आसाम चहा, नंतर नंबर 2 ला आहे सर्वात लहान पाने असणारा चिनी चहा आणि नंबर 3 आहे मध्यम आकाराची पाने असलेला कॅम्बोज चहा. असे हे चहाचे प्रकार या ठिकाणी आढळून येतात. We have 3 very distinct and different tea growing regions in India. Each of these regions is famous for the special type of tea it produces, which are unique in taste, aroma, strength, and flavor. The 3 regions are Darjeeling in northeastern India. आपल्या भारतामध्ये मग चहाच्या उत्पादनाची 3 प्रमुख ठिकाणे आहेत. त्यापैकी प्रत्येक ठिकाण जे आहे हे तेथे तयार होणाऱ्या चहाची जी चव आहे, सुगंध आहे, जो चहाचा असलेला कडकपणा आणि स्वाद जो आहे या गुणधर्मासाठी प्रसिद्ध आहे. तर हीच ठिकाणे म्हणजे भारताच्या उत्तर पूर्व दिशेला असलेलं दार्जिलिंग. Assam in far northeast India and Nilgiris in south India. ईशान्य भारतातील आसाम आणि दक्षिण भारतातील निलगिरी. Most people agree that tea is a refreshing drink. It contains no carbohydrates, fat, or protein. What gives tea its special and distinctive flavors is tannins as well as caffeine, which give the drinks its stimulating quality. चहा हे उत्साहवर्धक पेय आहे हे जवळजवळ सर्वजण मान्य करतील. त्यात कार्बोदके नसतात, मेदही नसतात आणि प्रथिनेही नसतात. चहातील थिनाइन्स आणि कॅफेन याच घटकामुळे चहाला एक विशिष्ट आणि खास असा स्वाद प्राप्त होतो, ज्यामुळे हे पेय उत्तेजक बनते. How and when did people first begin to drink tea? An amusing story has come down to us from Chinese legend. It is said that Emperor Shennong, the father of the Chinese agriculture and medicine, was on his travels when a servant was boiling some water for the emperor to drink. Just then, a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. The water immediately changed color. On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusions. Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poison. How and when did people first begin to drink tea? लोक सर्वप्रथम कसे आणि कधी चहा पिऊ लागले असावेत? चीनी परंपरेनुसार एक रंजक अशी दंतकथा चालत आली आहे. त्यानुसार कृषी आणि वैद्यकीय शास्त्राचा जो प्रणेता होता म्हणजे पिता होता, चीनचा सम्राट शेनॉंग हा प्रवास करीत होता
त्याचा एक नौकर राजासाठी पिण्याचे पाणी उकळत असताना त्यावेळी जवळच्याच एका झाडाचे काही पाने उडून त्या पाण्यात पडले. त्याचबरोबर पाण्याचा रंग बदलून गेला आणि ते पाणी पिल्यावर त्या तयार झालेल्या पेयाचा जो स्वाद होता तो अतिशय वाढला. ताजेपणा त्याला राजाने त्यात अनुभवला आणि तो चकित झाला. त्या अनोळखी झाडाबद्दल आणि त्या कमालीच्या स्वादामुळे उल्लसित होऊन राजाने त्याचा आणखी तपास केला असता त्याला शोध लागला की चहामध्ये आणखी बरेच औषधी आणि निरोगी ठेवण्याचे गुणधर्म आहेत आणि काही विषांवर रामबाण उपाय म्हणून त्याचा वापरही होऊ शकतो. Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditations. After considerable search and trials, he found that chewing leaves for the tea shrub acted as a stimulant, helping him stay awake. It was he who introduced tea among his disciples in China. It is said that Japanese priests studying under Buddhist teacher in China carried tea seeds and leaves back home with them. Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. In fact, the story goes that the Chinese emperor Huizong was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking methods and also hosted tea making and tea tasting tournaments in the court. So, tea minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. आणखी एका दंतकथेनुसार बोधिधर्म नावाच्या एका बौद्ध भिक्षुकाने सर्वप्रथम या चहाचा पेय म्हणून वापर केला. त्याला प्रार्थना आणि ध्यानसाधना करण्यासाठी दीर्घकाळ जागे ठेवणारी आणि सतर्क राहण्यास मदत करेल अशा एका औषधी वनस्पतीच्या शोधात तो होता. बऱ्याच संशोधनानंतर आणि चाचण्यांनंतर त्याच्या लक्षात आले की चहाच्या झुडपाची पाने उत्तेजक असतात आणि ती जर आपण चावून खाल्ली तर बराच काळ आपल्याला ताजेतवाने देखील वाटते आणि जागे राहता देखील येते. त्यानेही आपल्या चिनी शिष्यांना या चहाची प्रथम ओळख करून दिली. असे म्हणतात की चीनमधील बौद्ध गुरूंकडे जे जपानी धर्मगुरू शिकत होते त्यांनी आपल्या मायभूमीला परतत असताना चहाच्या बिया आणि काही पाने आपल्यासोबत नेली. तुर्की व्यापाऱ्यांनी देखील मंगोलियाच्या सीमेवर चहाचा सौदा करायला सुरुवात केली. किंबहुना एक कथा तर असे सांगते की चीनी सम्राट हुइत्झंग तर चहाचा एवढा प्रभावित झाला होता की त्याने सर्वोत्तम चहा निर्मितीची पद्धत शोधून काढण्यासाठी संशोधन सुरू केले आणि चहा तयार करणे आणि चहा स्वाद किंवा चहापान स्पर्धांचेही त्याने आपल्या दरबारात आयोजन केले होते. त्याच्यावर चहाचा इतका पगडा होता की मंगोलियाने त्याचे राज्य त्याचे साम्राज्य केव्हा बळकावले हेही त्याच्या लक्षात आले नाही. Thank you, students. Let's see you in our next lecture 1.4, The Story of Tea, Part 2.